नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अगाउना लेक्चरमां आपणे मित्रों लंबाईना मापन विशेनी वात करी हती के सूक्ष्म लंबाई मापवी होय तो एना माटे कया कया साधनो वपराय, पछी ए दरेक साधननी कंईक लघुत्तम माप शक्ति होय। लघुत्तम माप शक्तिने आपणे एलसी पण कहीए छीए, लिस्ट काउंट, बराबर। कि कोईपण साधन होय एना वडे अमुक ओछामां ओછી लंबाई मापी शकाती होय, एनाथी ओછી लंबाई मापी न शकाय तो ये जे माप छे एने एनी शुं कहेवाय लघुत्तम माप शक्ति कहीशुं, बराबर। तो लंबाईना मापन विशेनी चर्चा आपणे करता हता कि काले आपणे कीधुं हतुं के 10⁻³ मीटर थी 10⁻² मीटर सुधीनी लंबाई होय तो ये मापवा माटे आपणे मीटर पट्टीनो उपयोग करीए छीए, बराबर। 10⁻³ मीटर थी 10⁻² मीटर सुधीनी लंबाई होय तो एना मापन माटे आपणे मीटर पट्टीनो उपयोग करीए छीए। पण एना करता ओછી लंबाई होय 10⁻³ करता पण ओછી, दाखला तरीके 10⁻⁴ मीटर, तो एना मापन माटे मीटर पट्टी कहीं काम आवशे नहीं। तो एना माटे आपणे शुं वापरीए छीए मित्रों, तो वर्नियर कैलिपर्स वापरीए एवुं कहेवाय ने। जो मीटर पट्टी माटे केटली लंबाई मापी शकाय 10⁻³ मीटर थी 10⁻² मीटर, बराबर। पण आना करता पण ओછી 10⁻³ करता ओછી એટલે કે 10⁻⁴ होय तो 10⁻⁴ मीटर जेटली लंबाई मापवी होय तो एना माटे मीटर पट्टी कहीं काम आवे नहीं। तो एना माटे कई साधन वपराय छे, वर्नियर कैलिपर्स। अने हवे 10⁻⁴ करता पण ओછી लंबाई होय, दाखला तरीके 10⁻⁵ मीटर होय तो एना माटे वर्नियर कैलिपर्स पण कहीं काम आवशे नहीं। तो एना माटे शुं वपराय, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज अथवा स्पेरोमीटर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज अथवा स्पेरोमीटर वपराशे, बराबर। तो आ जे माप छे आ बधा एनी शुं कहेवाय लघुत्तम माप शक्ति कहेवाय। तमने प्रश्न पूछे कि वर्नियर कैलिपर्सनी लघुत्तम माप शक्ति केटली, तो 10⁻⁴ मीटर। स्क्रू गेज अथवा स्पेरोमीटरनी कहे तो 10⁻⁵ मीटर, बराबर। आ एनी लघुत्तम माप शक्ति थाय, बराबर। हवे अहींया आ तो आपणे आना करता ओછી लंबाई होय तो एनी वात करी, पण 10⁻² એટલે કે 100 मीटर करता पण वधारे अंतर होय अथवा लंबाई होय तो एना मापन माटे कई रीत वपराय। दाखला तरीके जो पृथ्वी अने ग्रह वच्चेनुं अंतर, पृथ्वी अने कोईपण ग्रह वच्चेनुं अंतर होय तो ए बहु ज वधारे होय तो एना मापन माटे आपणे कई रीत वापरी शकीए। ए कंई तमे मीटर पट्टीनी मददथी मापी शको नहीं, बराबर। कि पृथ्वी अने ग्रह वच्चेनुं अंतर बहु ज वधारे छे तो ए मापवा माटे तमे कंई मीटर पट्टीनो उपयोग करी शको नहीं। तो एना माटे पर्टिक्युलर एक रीत आपी छे आपणे अहींया, जे खास अगत्यनी थियरी छे, घणीवार पूछाती होय छे मित्रों। तो एवी रीत जोईए आज आपणे के दृष्टि स्थान भेदनी रीत, दृष्टि स्थान भेदनी रीत। तो आ रीत शाना माटे वपराय छे, पहेला तो कि खूब ज मोटा अंतरना मापन माटे आ रीत वपराय छे। कई रीत, दृष्टि स्थान भेदनी रीत। तो लखवानुं कि आ रीत खूब ज मोटा अंतरना मापन माटे वपराय छे। खूब ज मोटुं अंतर मापवुं होय तो एना माटे आ रीतनो उपयोग थाय। दाखला तरीके पृथ्वी अने ग्रह वच्चेनुं अंतर, पृथ्वी अने कोईपण ग्रह होय तो एनी वच्चेनुं अंतर बहु ज वधारे होय एटले एना मापन माटे आपणे दृष्टि स्थान भेदनी रीतनो उपयोग करीए छीए। हवे आ रीतनी अंदर पृथ्वी अने ग्रह वच्चेनुं अंतर कई रीतना मापवामां आवे छे ए जोईए। तो
કે દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીતમાં પૃથ્વી પરના બે અવલોકન સ્થાન લઈએ. આપણે જો આ રીતના પૃથ્વીનો ગોળો વિચારીએ, એના પરના બે અવલોકન સ્થાન લઈએ, એ અને બી. પૃથ્વી પરના બે અવલોકન સ્થાન કે જ્યાંથી આપણે અવલોકન કરવાનું છે, માટે એને શું કહીએ છીએ આપણે? અવલોકન સ્થાન. બરાબર. અને આ બે અવલોકન સ્થાનો એકબીજાની નજીક છે, તો એકબીજાની નજીક હોય એટલે આ ચાપ જે છે એને તમે સીધી રેખા જ ગણી શકો. એકબીજાની ઘણી નજીક હોય, એકબીજાની નજીક બે બિંદુ હોય તો જે ચાપ છે એને આપણે સીધી રેખા જ ગણી શકીએ. બરાબર. તો આ પૃથ્વી પરના જે બે અવલોકન સ્થાન છે એને આપણે સીધી રેખા વડે દર્શાવીએ. તો એ અને બી શું છે? પૃથ્વી પરના બે અવલોકન સ્થાન. બરાબર, કે જ્યાંથી આપણે ગ્રહનું અવલોકન કરવાનું છે. બરાબર. તો આ દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીતમાં શું કરવામાં આવે છે કે પૃથ્વી પરના જે બે અવલોકન સ્થાન છે એ અને બી, ત્યાંથી કોઈ ગ્રહ એસનું એક સાથે અવલોકન અથવા તો નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે, એવું કહેવાય. દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીતમાં પૃથ્વી પરના બે અવલોકન સ્થાન એ અને બી પરથી એક સાથે કોઈ ગ્રહ એસ, ગ્રહને નામ આપી દીધું છે એસ. બરાબર. તો કોઈ ગ્રહ એસનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. તો એ લખવાનું કે આ રીતમાં પૃથ્વી પરના બે અવલોકન સ્થાન, પૃથ્વી પરના બે અવલોકન સ્થાનો એ અને બી પરથી એક સાથે, એ અને બી પરથી એક સાથે કોઈ ગ્રહને નામ આપ્યું છે આપણે એસ. બરાબર. એક સાથે કોઈ ગ્રહ એસનું અવલોકન અથવા તો નિરીક્ષણ કહીએ, તો ગ્રહ એસનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. બરાબર. આ રીતની અંદર શું કરવામાં આવે છે? પૃથ્વી પરના બે અવલોકન સ્થાનો છે એ અને બી, એના પરથી એક સાથે કોઈ ગ્રહ એસનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. બરાબર. તો અહીંયા હવે તમે જુઓ કે એ અને બી પરથી ગ્રહ એસનું નિરીક્ષણ કર્યું એટલે એ અને એસને જોડતી રેખા તથા બી અને એસને જોડતી રેખા, આને શું કહીએ આપણે? નિરીક્ષણ દિશાઓ કહી શકીએ અથવા અવલોકન દિશાઓ. અહીં લખવાનું કે એસ તથા બીએસ એ શું છે? નિરીક્ષણ દિશાઓ. એસ તથા બીએસ શું છે? નિરીક્ષણ દિશાઓ. એ દિશામાં આપણે નિરીક્ષણ કરીએ છીએ. હવે અહીંયા મિત્રો જો કે એ અને બી બે અવલોકન સ્થાન હતા પૃથ્વી પરના. બરાબર. એ અને બી શું છે? પૃથ્વી પરના બે અવલોકન સ્થાન, કે એ સ્થાનથી આપણે ગ્રહ એસનું શું કરીએ છીએ? અવલોકન કરીએ છીએ. તો આ બે જે અવલોકન સ્થાન છે એ અને બી, આ બંને વચ્ચેનું અંતર જે છે એને બેઝિસ બી કહેવામાં આવે છે. બેઝિસ એટલે પાયો. બરાબર. બે અવલોકન સ્થાન વચ્ચેનું જે અંતર છે એને બેઝિસ બી કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખશો મિત્રો ખાસ કે બે અવલોકન સ્થાન વચ્ચેના અંતરને, બે અવલોકન સ્થાનો વચ્ચેના અંતરને બેઝિસ એટલે બી એટલે એને કહેવાય પાયો. બે અવલોકન સ્થાન વચ્ચેના અંતરને શું કહેવાય? પાયો અથવા બેઝિસ કહે છે. એની સંજ્ઞા સ્મોલ બી થાય. બરાબર. હવે અહીંયા આપણે પહેલાં જ કીધું હતું જો કે આપણે આ બે અવલોકન સ્થાન વચ્ચેનું અંતર, આ જે રેખા સીધી કેમ દર્શાવી છે? કેમ કે એ અને બી એકબીજાની કેવા છે? બહુ નજીક છે.
એ અને બી એકબીજાને કેવા છે? બહુ નજીક છે. એટલે સ્મોલ બીની કિંમત કેવી છે? બહુ ઓછી છે. એવું કહેવાય. સ્મોલ બીની કિંમત કેવી છે? બહુ ઓછી છે. હવે તમે જુઓ કે આ તો આપણે આમ પૃથ્વી પરના બે અવલોકન સ્થાન હતા આ રીતના. હવે આને તમે ચાપ ગણી શકો. તો જો આ એસ અને બીએસ એ શું છે? પૃથ્વીથી ગ્રહનું અંતર છે ને. એટલે આ પૃથ્વીથી ગ્રહના અંતરને આપણે કેપિટલ ડી કહીએ. પૃથ્વીથી ગ્રહ વચ્ચેના અંતરને શું કહીએ આપણે? કેપિટલ ડી. તથા એસ અને બીએસ એ શું છે? નિરીક્ષણ દિશાઓ. તો આ નિરીક્ષણ દિશાઓ વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એને આપણે કહીએ થીટા. એને શું કહીએ? થીટા કહીએ. બરાબર. તો અહીંયા લખવાનું એસ એટલે કે નિરીક્ષણ દિશાઓ એસ તથા બીએસ વચ્ચેના ખૂણાને દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ થીટા કહે છે. નિરીક્ષણ દિશાઓ જે છે એસ તથા બીએસ એમની વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એને શું કહેવાય? દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ. જો એસ અને બીએસ વચ્ચેનો ખૂણો આને શું કહેવાય? દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ થીટા કહીશું. બરાબર છે. અને એસ અને બીએસ શું છે? પૃથ્વીથી ગ્રહનું અંતર. એ આપણે અહીંયા કેટલું ધાર્યું છે? કેપિટલ ડી. તો લખવાનું કે એસ બરાબર બીએસ બરાબર કેપિટલ ડી. આ શું છે? પૃથ્વીથી ગ્રહનું અંતર છે. બરાબર. એસ તથા બીએસ શું છે? પૃથ્વીથી ગ્રહનું અંતર છે અને કેપિટલ ડી કહેવાય. બરાબર. તો અહીંયા આપણે મિત્રો થિયરીમાં શું શોધવાનું હતું? જો કે પૃથ્વી અને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર જે આપણે શું ધાર્યું છે? કેપિટલ ડી. એટલે કેપિટલ ડી નું આપણે સૂત્ર તારવવું છે. કોનું સૂત્ર તારવવાનું છે? કેપિટલ ડી નું. તો એના માટે મિત્રો જો કે આપણે તમે જે એસ છે ગ્રહ, આ ગ્રહ એસ ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ, જો આ ગ્રહ એસ ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ અને કેપિટલ ડી ત્રિજ્યાનું તમે વર્તુળ વિચારો. જો અને કેન્દ્ર તરીકે લઈને કેપિટલ ડી ત્રિજ્યાનું આમ વર્તુળ વિચારો આખું, તો આ એ બી શું થાય? એ વર્તુળનો ચાપ થાય ને. બરાબર. એ બી એ શું થશે? વર્તુળનો ચાપ. ક્યારે? કે એસ ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ અને કેપિટલ ડી ત્રિજ્યાનું આમ વર્તુળ વિચારો તો એ બી એ શું થશે? એ વર્તુળનો ચાપ થાય. બરાબર. તો એ લખવાનું કે એસ ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ એસ ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ કેપિટલ ડી ત્રિજ્યાનું વર્તુળ લેવામાં આવે તો એ બી ને આ વર્તુળનો ચાપ ગણી શકાય. એ બી ને શું ગણી શકાય? એ વર્તુળનો ચાપ ગણી શકાય. બરાબર. ક્યારે? કે એસ ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ અને કેપિટલ ડી ત્રિજ્યાનું તમે વર્તુળ વિચારો ત્યારે. બરાબર. તો હવે જો આ એ ચાપ છે વર્તુળનો, આ કેપિટલ ડી એ શું છે? ત્રિજ્યા છે. અને તમને જો થીટા આપ્યો હોય તો તમે કેપિટલ ડી કઈ રીતના શોધી શકો એ જોઈએ આપણે. બરાબર. તો અહીંયા કેપિટલ ડી નું સૂત્ર ધારવા માટે જો મિત્રો કે આપણે સમતલ કોણની વ્યાખ્યા જોઈ ગયા હતા કે સમતલ કોણ થીટા બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. સમતલ કોણ થીટા બરાબર શું થાય? ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. તો એ લખવાનું કે ખૂણાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે અથવા ખૂણાના સૂત્ર પ્રમાણે કે થીટા બરાબર
ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા થાય તો આ ખૂણો બરાબર ચાપ. ચાપ કેટલું છે અહીંયા એ બી છે તો એ બી બરાબર શું ધાર્યું છે તમે સ્મોલ બી એટલે પાયો છે તો થીટા બરાબર ચાપ એટલે એની લંબાઈ સ્મોલ બી છે ભાગ્યા ત્રિજ્યા વર્તુળની ત્રિજ્યા કેટલી છે કેપિટલ ડી. વર્તુળની ત્રિજ્યા કેટલી છે કેપિટલ ડી. તો અહીંયા આપણે શું શોધવાનું છે પૃથ્વી અને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર કેપિટલ ડી. તો કેપિટલ ડી ને કરતા કરો તો કેપિટલ ડી બરાબર શું થાય સ્મોલ બી બાય થીટા થાય બરાબર. તો પૃથ્વીથી ગ્રહનું અંતર કેપિટલ ડી બરાબર સ્મોલ બી અપોન થીટા. સ્મોલ બી એટલે શું છે બે અવલોકન સ્થાન વચ્ચેનું અંતર. પૃથ્વી પરના જે બે અવલોકન સ્થાન છે એ બંને વચ્ચેનું અંતર એને આપણે સ્મોલ બી કહીએ. અને થીટા થીટા એટલે બે અવલોકન દિશાઓ વચ્ચેનો ખૂણો છે. થીટા એટલે બે અવલોકન દિશાઓ વચ્ચેનો ખૂણો છે. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ જે ખૂણો છે થીટા એ હંમેશા શામાં હોવો જોઈએ રેડિયનમાં. અગાઉ પણ તમને મેં કીધું હતું કે ખૂણો હંમેશા કયા એકમમાં હોવો જોઈએ રેડિયનમાં હોવો જોઈએ. ખૂણો હંમેશા રેડિયનમાં હોવો જોઈએ તો જ તમે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકો. તમને કોઈ વખત દાખલામાં તમને ખૂણો આપ્યો હોય કે ડિગ્રીમાં અથવા કળા વિકળામાં આપ્યો હોય તો એ ખૂણાને તમારે રેડિયનમાં ફેરવી અને ત્યારબાદ તમે આ સૂત્ર વાપરી શકો. ખૂણાને રેડિયનમાં ફેરવ્યા બાદ આ સૂત્ર તમે વાપરી શકો બરાબર. તો ખાસ અગત્યના આના પરથી દાખલા છે ઘણીવાર પૂછાતા હોય છે અથવા થિયરી પણ પૂછાતી હોય છે બરાબર. કે થિયરી પૂછાય કે ખૂબ જ મોટા અંતરના માપન માટેની દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીત વર્ણવો બરાબર. તો એ થિયરીમાં શું શું લખશું તો પહેલું વાક્ય થિયરીનું લખવાનું કે ખૂબ જ મોટા અંતરના માપન માટે આ રીત વપરાય છે. દાખલા તરીકે પૃથ્વી અને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર એ માપવા માટે આપણે આ રીતનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો કઈ રીતના માપી શકીએ આપણે એ અંતર તો લખવાનું કે આ રીતમાં પૃથ્વી પરના બે અવલોકન સ્થાન એ અને બી પરથી એક સાથે કોઈ ગ્રહ એસનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે બરાબર. બે અવલોકન સ્થાન લઈ લો એ અને બી એના પરથી એક સાથે કોઈ ગ્રહનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે અને એથી તમે એસને જોડો અને બીથી એસને જોડતી રેખા દોરો તો એ શું કહેવાય નિરીક્ષણ દિશાઓ અવલોકન દિશાઓ અથવા નિરીક્ષણ દિશાઓ. એ દિશામાં આપણે નિરીક્ષણ કરીએ છીએ માટે બરાબર. અને બે અવલોકન સ્થાન વચ્ચેનું જે અંતર છે બે અવલોકન સ્થાન વચ્ચેનું અંતર એને આપણે શું કહીએ છીએ બેઝિસ અથવા એને પાયો સ્મોલ બી કહેવામાં આવે છે બરાબર. અને બે નિરીક્ષણ દિશાઓ છે એએસ અને બીએસ એમની વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એને આપણે દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ થીટા કહીએ છીએ. બે નિરીક્ષણ દિશાઓ વચ્ચેના ખૂણાને દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ થીટા કહે છે. અને અહીંયા જે છે આ સ્મોલ બી એ કેપિટલ ડી કરતાં કેવા છે બહુ ઓછા છે એટલે એ શરત તમારે અહીંયા લખવી હોય તો લખી દેવાની કે સ્મોલ બી મચ લેસ ધેન કેપિટલ ડી છે બરાબર. સ્મોલ બી જે છે એ કેપિટલ ડી કરતાં બહુ ઓછા છે બરાબર. કેમ કે પૃથ્વીથી ગ્રહનું અંતર તો વધારે હોય એટલે સ્મોલ બી મચ લેસ ધેન કેપિટલ ડી એટલે સ્મોલ બી અપોન કેપિટલ ડી મચ લેસ ધેન 1 આવું પણ કહી શકાય. આ ડી છેદમાં આવી જાય તો કંઈ ના વધે એટલે એક થાય ને બરાબર. એટલે એસ અને બીએસ શું છે પૃથ્વીથી ગ્રહનું અંતર એને આપણે ધારી લીધું કેપિટલ ડી બરાબર. હવે તમે અહીંયા એસને કેન્દ્ર તરીકે લઈ અને કેપિટલ ડી ત્રિજ્યાનું વર્તુળ વિચારો તો એ બીને એ વર્તુળનો શું ગણી શકાય ચાપ ગણી શકાય. એ બીને એ વર્તુળનો શું કહેવાય ચાપ ગણી શકાય બરાબર. તો એ ચાપ હવે તમે ધારો તો એના પરથી હવે જે તમે સમતલ કોણની વ્યાખ્યા જોઈ ગયા સમતલ કોણ અથવા ખૂણો કે ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા.
પણ આ સૂત્ર ક્યારે વપરાય? જ્યારે ખૂણો રેડિયનમાં હોય ત્યારે જ. બરાબર? એટલે ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. ચાપ એટલે અહીંયા એ બી, એનું મૂલ્ય છે સ્મોલ બી, ભાગ્યા ત્રિજ્યા એટલે કેપિટલ ડી. બરાબર? કેપિટલ ડી ઉપર જાય એટલે થીટા નીચે આવશે. એટલે કેપિટલ ડી બરાબર બી બાય થીટા. ડી એટલે પૃથ્વી અને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર, થીટા એટલે બે અવલોકન દિશાઓ વચ્ચેનો ખૂણો, જેને દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ કોણ પણ કહેવામાં આવે છે. અને સ્મોલ બી એટલે બે અવલોકન સ્થાન વચ્ચેનું અંતર અથવા પાયો, બેઝિસ કહેવાય. બરાબર? તો આ સૂત્રની મદદથી તમે શોધી શકો એ રીતના પૃથ્વી અને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર. બરાબર? તો ખાસ અગત્યની થિયરી છે. આના પરથી આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ ગણવાના છે, એટલે બહુ ધ્યાનથી જોઈને તૈયાર કરજો મિત્રો.